قطر ہمارا دوسرا گھر ہے، امیر قطر کی جانب سے دورے کی دعوت پر مشکور ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر میوزیم میں تقریب سے خطاب، کہا نمائش سے دونوں ملکوں کی ثقافت کو اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ سپریم کورٹ میں موجودہ ججز کی تعداد کے ساتھ آئینی بینچ بننا مشکل ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچ کے لیے ججز چاہیے۔ حکومت چیف جسٹس سمیت ججز کی تعداد 23 کرنا چاہتی ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک نے پروگرام جی فار غریدہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ججز کی تعداد بڑھانے کا بل کل نہیں آ رہا۔ اور کراچی میں طیارے کا سفر روک دیا گیا۔ ناکارہ بوئنگ طیارے کی بذریعہ سڑک حیدرآباد منتقلی غروب آفتاب کے بعد روک دی گئی۔ کل منتقلی کا عمل ایک بار پھر شروع ہوگا۔ جہاز کو کراچی سے 60 کلومیٹر دور DHA کی چڑھائی کے بعد پارکنگ اسپیس میں روکا گیا۔ قومی ایئر لائن PIA کی نجکاری کے لیے بولی کھول دی گئی۔ بلو ورلڈ کنزورشیم کی جانب سے 10 ارب روپے کی بولی اوپن کی گئی۔ بلو ورلڈ کنزورشیم کی جانب سے سنگل بڈ جمع کرائی گئی تھی۔ اب تک کسی اور گروپ نے کاغذات جمع نہیں کرائے۔ کہ آج ہمیں اسموگ کے بہت بڑے ایشو کا چیلنج کا سامنا ہے، جس سے کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ یہ ہیپی سیڈر ہے، سپر سیڈر ہے، یہ بہت بڑا قدم ہے اسموگ کو ختم کرنے کی جانب۔ اسموک پنجاب میں بڑا مسئلہ قرار، سپر سیڈر سے اسموک میں کمی آئے گی۔ اسموک کے باعث کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اسموک ختم کرنا ایک رات، ایک مہینے یا سال کا کام نہیں۔ بھارت میں بھی اسموک کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں تو فضا بہتر ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، بولی پنجاب کی ترقی میں کسانوں کا اہم کردار ہے۔ ٹریکٹر اسکیم کے لیے 16 لاکھ درخواستیں موصول ہوئیں، 5000 سپر سیڈر فراہم کریں گے۔ PTI پر تنقید کرتے ہوئے میرے مخالف کی ہیڈ لائن ہوتی ہے چیف جسٹس کو نہیں مانتے، 26ویں ترمیم کو نہیں مانتے۔ ایک دن پہلے فرما رہے تھے چیف جسٹس کو نہیں مانتے، اگلے دن تقریب حلف برداری میں سامنے والی لائن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اسموگ کے تدارک کے لیے بڑے احکامات، فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف ایکشن تیز کرنے کا حکم۔ محکمہ اسکول ڈپارٹمنٹ سے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے بسیں دینے کی تفصیلی رپورٹ طلب، آلودگی کا باعث بننے والی فیکٹریوں کو گرایا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کا تحریری حکم جاری۔ اس ملک میں اگر آپ حقیقی آزادی مانگتے ہیں، اپنا وہ حق مانگتے ہیں جو آئین نے دیا ہے آپ کو، تو آپ کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، آپ پر ظلم کیا جاتا ہے، آپ پر جیلی FIR کی جاتی ہے، آپ پہ جبر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہ جنگ جاری ہے اور یہ انشاءاللہ جنگ جاری رہے گی۔ فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب، قوم اور نسلوں کے لیے حقیقی آزادی کی جنگ جیتیں گے۔ علی امین گنڈاپور کا پشاور میں تقریب سے خطاب، کہا حقیقی آزادی کے لیے جنگ جاری رہے گی۔ آئین کے مطابق حق مانگنے پر جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبے میں طلبہ یونینز بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ مزید کہا بانی PTI نے خوف کا بت توڑنے کا کہا ہے۔ حقیقی آزادی مانگنے کی وجہ سے بانی PTI آج جیل میں ہیں، اس دفعہ نکلیں گے تو گھر والوں کو کہیں انقلاب سب کچھ ممکن ہے۔ اسرائیلی لابیسٹ جو اس وقت دن رات محنت کر رہے ہیں کہ ان کے پرندے کو یہاں سے چھڑایا جائے، کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت اسرائیلی لابی، گولڈ سمتھ فیملی مل کر پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دن رات۔ اسرائیلی لابیز دن رات محنت کر رہے ہیں کہ ان کے پرندے کو باہر لایا جائے۔ اسرائیلی لابی اور گولڈ سمتھ فیملی مل کر پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا پہلے جج خود جج لگاتے تھے، اب ایسا نہیں ہوگا، اب من مانی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی، کوئی بھی مقدس گائے نہیں، ہر کوئی اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ ثاقب نثار اور چودھری افتخار جیسے ججز نے ماحول خراب کیا۔ امریکی اراکین کانگریس کا بانی PTI کے لیے خط ملکی معاملات میں مداخلت قرار۔ اراکین اسمبلی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا، پاکستان جمہوری چیلنجز سے نبرد آزما ہے جسے انتہا پسندی کی سیاست نے مزید پیچیدہ کر دیا۔ سابق چیئرمین PTI جیل سے تشدد کو ہوا دے رہے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ میں مقیم منحرف عناصر منفی مہم میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ خط کا متن
बानी पीटीआई की वजारत उस्मत से बरतरफी में अमरीकी किरदार के इल्जामात बेबुनियाद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी मामला से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में मोदी अमित शाह के मुलव्वस होने पर अमरीका को तशवीश। मैथ्यू मिलर ने कहा मामले पर नजर रखे हुए हैं, कैनेडियन हुक्काम से राबते में हैं। जेल में गैर मयारी खाना दिया जा रहा है। बानी पीटीआई को फूड पॉइजन भी हुआ था। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। अडियाला जेल में तौहीन अदालत हो रही है। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन की शिकों से मुतसादिम करार दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम करने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी हो, आप बानी पीटीआई की बेटों से बात करवा दिया करें। अपने लिए बिला वजह परेशानी ना बनाएं। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल को तंबीह। जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला आखिर क्यों ताखीर का शिकार हुआ? GTV न्यूज़ अंदर की खबर ले आया। हुक्मरान इत्तेहाद ताहाल खुद ही मुत्तफिक ना हो पाया। मुस्लिम लीग नून वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल के अलावा मज़ीद 2 अरकान शामिल करने की ख्वाहा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल को ही हुकूमती नुमाइंदा करार दिया। दोनों जमातों में मुसलसल मशावरती अमल जारी। PP की जानिब से जुडिशल कमीशन के लिए बिलावल भुट्टो और फारूक एच नाइक के नाम तजवीज़। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर तमाम फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा किसी भी तरह आप लोगों को खुश करने के लिए तरमीम नहीं लाई जा सकती। आप अभी तक इस बात को वाज़ेह नहीं कर पाए कि किस तरह इस तरमीम से अदलिया पर हमला किया गया। अदालत का दरख्वास्त गुजार से मुकालमा। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। एक माह में 70 से ज़ायद फौजियों की हलाकतें। इसराइल मैदान जंग से भागने पर मजबूर। हिजबुल्लाह से जंग बंदी के लिए मुसव्वदा भी तैयार कर लिया। मुसव्वदे में इसराइल और लबनान से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती कहते हैं अमरीका की जंग बंदी की तजावीज़ पर आइंदा चंद घंटों या दिनों में अमल दरामद हो सकता है। लबनान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के लिए तैयार है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि एमिरेट्स को इसराइल और लबनान में जंगबंदी की तजावीज़ पर बात करेंगे। गजा और लेबनान में जंग। 777 सेहूनी फौजी और 68 पुलिस एहलकारों की हलाकत की तस्दीक। 6 कर्नल, 10 लेफ्टिनेंट कर्नल और 200 से ज़ायद दीगर अफसरान शामिल। 5000 से ज़ायद फौजियों में से 707 की हालत तशवीशनाक। फौजियों की हलाकतों की तादाद कई गुना ज़्यादा है। माहिरीन ने इसराइली रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। गजा में इसराइली मज़ालिम। सिहोनी फौज ने अल यमन अल सईद अस्पताल को फिर निशाना बना दिया। हमले में 15 फ़लस्तीनी शहीद। बैत लाहिया में 10 फ़लस्तीनी जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 43,163 हो गई। सिहोनी फौज के लबनान में भी हमले। बलबैक और निबातिया में 9 ख़वातीन समेत 22 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह ने हीफा और शिमाली इसराइल पर ड्रोन और रॉकेट ताक दिए। इराकी मज़ाहमतकारों के भी मकबूजा जौलान वादी पर ड्रोन और मिसाइल हमले। ईरान मुमकिना तौर पर अमरीकी इंतखाबात से कबल इसराइली हमले का जवाब देगा। अमरीकी मीडिया का बड़ा दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली जौहरियत के खिलाफ इस्लामी जमहूरिया ईरान का रद्द-ए-अमल हतमी और तकलीफदेह होगा, जबकि व्हाइट हाउस के तर्जुमान का कहना है कि ईरान को इसराइली हमले का जवाब नहीं देना चाहिए।